ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೂವಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಿಒವೈಐಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ನೂತನವಾಗಿ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹೊಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಂದಿ ಜೆ ಹೂವಿನ ಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವಿಒವೈಐಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನೀಲಾಧರ್, ರಾಮಸಾಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹೊಸಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಗ್ನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸೌಮ್ಯ ಸುಧಾಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿನಯ್, ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಗದೀಶ್, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ SDMC ಸದಸ್ಯರು, ಅಥವಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾರೋ ದಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಂಶ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. At the same time, I have a good team from NCR OX, Mr. Nilada sir and his team. Thank you for coming here and spending your good time. Even though it's a working day and it's a mid of the week,
still for our request, you guys have come here and gather, and you did very good early art paint work. Of course, we'll complete the left out one. And the most important part is most of the corporates supports a lot of CSR programs and kind of renovations, but they don't turn back to the project locations or the final handover programs because of the hectic schedules and because of their commitments and all. But still, you guys, step here and came all the way from your office. It's a most important step because even though if you don't see the previous photos, you must witness the final outcome. Then only you can feel that your company is doing something for the society as their responsibility and the contribution to the social work. Most of the corporates which I work with, around 15 corporates we work with for Mohanad Foundation, they say, no, whatever contribution is done, you take care of everything, you hand over it, you manage it, you take care of it. But when it comes to handover programs like this, it's a very good presence that if you guys witness this speech, then only you can again take this kind of forward. And when we approach again you guys, you can say that okay, this team is doing something good, we can support this kind of initiatives. These kind of rural schools are in especially in around the Bangalore urban area are still around more than 200 plus schools are there left out within the Bangalore urban district. What happens in Bangalore city, most of the corporates, they search nearby schools. If their office is in Banegata, they search only Hodimavu, Arkere, and they will sit somewhere itself. They don't go around 10 kilometers away from that. And if their office is in the electronic city, they search the school in only electronic city. So they support those kind of schools. But some corporates are there, like those who are supporting the school for long time, Sansera and Bosch and other organizations, they are supporting even behind their limitations. So this time, the NCO OX team is supporting Bangalore, Hyderabad and Chennai. All the schools are in rural area. None of the schools are in the nearby office. None of the schools are below the 10 kilometers. So the school is, I think, here from here it is around 30 kilometers to your office. In Hyderabad it is around 40 kilometers from your office. And in Chennai it is around 60 kilometers from your office. So all the schools that we selected in the rural area. So thank you guys for coming here and supporting. This initiative is really making a good impact in coming days for the whatever we are doing. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ 74ನೇ ಶಾಲೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ 75 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 75 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 74ನೇ ಶಾಲೆ, 75ನೇದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 73, 74, 72, 70ನೇ ಶಾಲೆ, ಈ 3 ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ 3 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ NCO OX ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಶಾಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಊರೊಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದು 20 ದಿವಸ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು 28ನೇ ದಿನ. 28 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನು ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚುರುಕಿ ಹಾಕೋರು ಬರೀ ಚುರುಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ತರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ 2 ಕೋಟಿ ಹೊಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 1 ಕೋಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕುವಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರತಿ ಲೇಬರ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಿಹಾರದವರು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೇಂಟ್ರು, ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರದೊಂದು ವಾತಾವರಣ. ಈ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ SDNC ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ನಿಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣವರು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
23 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ಮಾನ, ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಯಾವುದೇ ಏನನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಳೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ನೀವು ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆನ್ಸರ, NCO ಮತ್ತೆ NGO ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಕಲ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಥರದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಗೆ ಈ CSR ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಫೀಸು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಎರಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನೆನೇ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಬಂದು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೀಟ್ ಆದರು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ಯು ಬೀನ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. Congratulations for a promotion, but I think ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮಂಥ ಟೀಚರ್ಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬ 2-3 ದಿನದ ತುಂಬ ಈ ಕ್ಲೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ನಂದಿ ಕೆ ಉನ್ನಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ NCR ವಿವಾಕ್ಸ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆಂಗೊಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪರವಾಗಿ ಊರಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತೇ ಹಬ್ಬ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ NCR ಗ್ರೂಪು ದಾನಿಗಳಾದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ದಾನಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 75ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳು ಬೇಕಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ